Hello, welcome back. Uh, Today we shall discuss multinomial distribution in distribution theory. You know what is a binomial distribution? How binomial distribution can be modeled? When we have only two outcomes of a trial, for example, head and tail, true or false, yes or no, etc., or agree or disagree, etc., we can model the number of outcomes of such a Bernoulli trial using binomial distribution. Binomial always stands for two outcomes. Okay, and there are many situations in which you can have more than two outcomes. For example, in the case of yes or no questions or agree disagree questions, you can have more options. For example, your response may be yes or no or I don't know or I have no answer. That means three outcomes. And for some Likert scale examples, you can have responses like strongly disagree, disagree. You can have neutral opinion, then you may agree or strongly agree. That means there are five responses for a question. Okay. So this type of examples can be modeled by multinomial distribution instead of binomial distribution. So multinomial distribution is actually an extension of binomial distribution. And you can see what is the random variable associated with such examples. Here I have given a definition in the second section. You can see this definition. Suppose we have a trial with k mutually exclusive events. Not two mutually exclusive events like yes or no responses or head or tail responses, etc. But here there are more than two outcomes, and in general we say that there are k mutually exclusive outcomes, and we name them as E1, E2, etc., Ek, where k greater than 2. That is, you are restricting to be more than 2. And suppose such a trial is repeated n times, and the trials are independently repeated. And we define the random variables x1, x2, x3, etc., xa in such a way that E1 occurs x1 times, E2 occurs x2 times, E3 occurs x3 times, etc., Ek occurs xk times. So you are having a vector of random variables, not a single random variable, number of success or number of failures, like that, but you have k random variables, and these k random variables are put into the form of a vector x equal to x1, x2, etc., xk prime. I am using this notation prime here because this vector is usually considered as a column vector. So I am writing a row vector, then using a prime, that means the transpose of that vector. So this x equal to x1, x2, etc., xk is a column vector. Okay, and such a random vector, not random variable but random vector, is said to be multinomially distributed or said to have multinomial distribution with joint PMF
that is P of x1, x2, etc. xk, that is equal to probability that x1 equal to x1, x2 equal to x2, xk equal to xk, which is equal to this n factorial divided by x1 factorial, x2 factorial, etc. xk factorial into p1 to the power of x1 into p to the power of x2 into p3 to the power of x3, etc. pk to the power of xk. And I have made a mistake here in printing. You see, this is x1, this is p1 to the power of x1 into p to the power of x2. Powers parasparam മാറിപ്പോയിട്ടുണ്ട്. You may please correct it. Okay. And you see, what does this mean? What does it mean? This probability that x1 equal to x1, x2 equal to x2, etc., xk equal to xk means when a trial is repeated of the above kind, you have a small x1 times E1 occurs. Small x2 times capital E2 occurs, etc. xk times capital EK occurs. And I'm writing this as probability that x1 equal to x1, x2 equal to x2, etc. xk equal to xa, because what is x1? Capital X1. X1 means the number of even outcomes. Similarly, x2 means number of E2 outcomes. And suppose this x1 takes a specific value small x1, x2 takes a specific value x2, etc. xk takes the specific value xk. This means that this is the probability that out of n repetitions of the trial, E1 occurs small x1 times, E2 occurs small x2 times, etc. EK occurs xk times. And this probability is nothing but n factorial divided by x1 factorial into x2 factorial into xk factorial, etc. നമുക്കറിയാം ഇതെങ്ങനെയാണ്, how this can be realized. നമുക്കറിയാം n factorial n times repetitionൽ E1 x1 times occur ചെയ്യുക, E2 x2 times occur ചെയ്യുക, അതുപോലെ EK xk times occur ചെയ്യുക. How many combinations it can have? It can have in n factorial divided by x1 factorial into x2 factorial into etc. xk factorial. ഇതുപോലെ ബൈനോമിയൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനിൽ നമുക്കറിയാം n repetitions of Bernoulli trials, how many times success happens? X times. And how many times failures happen? n minus x times. അപ്പോൾ ഈ ന്യൂമറേറ്ററിൽ n ഫാക്ടോറിയൽ, ഡിനോമിനേറ്ററിൽ x ഫാക്ടോറിയൽ ഇൻറ്റു n മൈനസ് എക്സ് ഫാക്ടോറിയൽ ആയിരുന്നു. അതിൻ്റെ ഒരു എക്സ്റ്റൻഷനാണ് ഇത്. ഇനി ഈ x1 ടൈംസ് E1 ഒക്കെ ചെയ്യാനുള്ള പ്രോബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് p1 ഇൻറ്റു p1 ഇൻറ്റു p1 ഇൻറ്റു how many times x1 times, so p1 to the power of x1. അതുപോലെ x2 ടൈംസ് E2 ഒക്കെ ചെയ്യാനുള്ള പ്രോബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് p2 ഇൻറ്റു p2 ഇൻറ്റു p2 ഇൻറ്റു എക്സെട്ര how many times x2 times, so it is p2 to the power of x2. In that way you can have directly this formula, and you have the restrictions xi varies from 0 to n. കാര്യം ഒരു ഔട്ട്കം പോലും n ടൈംസിൽ കൂടുതൽ ഒക്കർ ചെയ്യില്ല, അതുകൊണ്ടാണ് ഈ റെസ്ട്രിക്ഷൻ കൊടുക്കുന്നത്. ആൻഡ് ദിസ് റെസ്ട്രിക്ഷൻ ഈസ് ട്രൂ ഫോർ ഓൾ i ഈക്വൽ ടു 1 2 3 എക്സെട്ര k. Okay, now that is the reason. And again, you may note this point. That is a very important point to note down. ഇതെന്താണ്? ഈ p of x1, x2, etc. xk, അതായത് പ്രോബബിലിറ്റി മാസ് ഫംഗ്ഷനെ സമ്മ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സമ്മേഷൻ ഓവർ x1 മാത്രമല്ല x2 എക്സെട്ര xk സമ്മ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് 1 ആയിരിക്കും. ഇതിൻ്റെ കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു എക്സ്പാൻഷൻ, ഏത് p1 പ്ലസ് p2 പ്ലസ് എക്സെട്ര പ്ലസ് pk ടു ദി പവർ ഓഫ് എന്നിൻ്റെ എക്സ്പാൻഷനാണ് ഈ ഒരു സം എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, and what is p1, p2, p3, etc., pk? These are the probabilities of mutually exclusive outcomes. So their probability, their sum will be equal to 1. So 1 to the power of n, that is equal to 1.
and therefore clearly the summation of this mass function is equal to 1. ഇത് ബൈനോമിയൽ ആയിരുന്നെങ്കിൽ ബൈനോമിയൽ എക്സ്പാൻഷൻ്റെ സമ്മാണ് 1 വരിക. ഇത് ബൈനോമിയലിന് പകരം കെ ടൈംസ് ആണ്, അതായത് കെ ഔട്ട്കംസ് ഉള്ള എക്സ്പെരിമെൻ്റാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഈ ടോട്ടൽ പ്രോബബിലിറ്റി 1 ആണ്. സോ 1 to the power of n equal to 1 to the power of n, that is equal to 1. Okay. ഇനി നമ്മൾ മൊമെൻറ്റ് ജനറേറ്റിംഗ് ഫംഗ്ഷനാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. മൊമെൻറ്റ് ജനറേറ്റിംഗ് ഫംഗ്ഷൻ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, ഇത് ഒരു യൂണിവേരിയേറ്റ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ അല്ല, മൾട്ടിവേരിയേറ്റ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനാണ്. യൂണിവേരിയേറ്റ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനിൽ നമുക്കറിയാം എം ജി എഫിൻ്റെ ഫോമിൽ ഇതാണ് എം ഓഫ് ടി ഈക്വൽ ടു ഇ ടു ദി പവർ ഓഫ് എക്സ്പെക്ടേഷൻ ഓഫ് ഇ ടു ദി പവർ ഓഫ് ടി എക്സ്, വെർ ടി ഈസ് എ ഡമ്മി റിയൽ വേരിയബിൾ ആൻഡ് എക്സ് ഈസ് അവർ റാൻഡം വേരിയബിൾ. പക്ഷേ ഇവിടെ റാൻഡം വേരിയബിൾ അല്ല, റാൻഡം വെക്ടറാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഈ എം ജി എഫിനെ നമ്മൾ ആ വെക്ടർ ഫോമിലേക്ക് പരിഷ്കരിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഇവിടെ ഈ മൾട്ടിനോമിയൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ്റെ എം ജി എഫ് പറയുമ്പോൾ ഈ ടി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സിംഗിൾ റിയൽ വേരിയബിൾ അല്ല, മറിച്ച് അതൊരു വെക്ടർ ഓഫ് റിയൽ വേരിയബിൾസ് ആണ്. ഇത് കെ വേരിയേറ്റ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ആയതുകൊണ്ട് ഈ ടി എന്ന് പറയുന്ന വെക്ടറിൽ കെ കമ്പോണൻസ് ഉണ്ടാവും, T1 T2 എക്സെട്ര Tk. ഓക്കെ, ആൻഡ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം, ഓഫ് കോഴ്സ് ഇറ്റ് ഈസ് എ റാൻഡം വെക്ടർ. സോ ദി എം ജി എഫ് എം ഓഫ് ടി ഈസ് സെയിം ആസ് എം ഓഫ് ടിക്ക് പകരം അതിൻ്റെ വെക്ടർ എടുക്കുക, എം ഓഫ് T1 T2 എക്സെട്ര Tk. ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ്പെക്ടേഷൻ ഓഫ് ഇ ടു ദി പവർ ഓഫ് ടി എക്സ് സിംപ്ലി എടുക്കുന്നതിന് പകരം നമ്മൾ വെക്ടർ ഫോമിൽ എടുക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഈ ടി എന്ന് പറയുന്നത് T1 T2 T3 എക്സെട്ര Tkയും, ഓക്കെ. അതുപോലെ ഈ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് റാൻഡം വെക്ടർ x1 x2 എക്സെട്ര xk പ്രൈമുമാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതിനെ നമുക്ക് വീണ്ടും സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്താൽ ഈ ടു ദി പവർ ഓഫ് ടു വെക്ടേഴ്സ്, പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് ടു വെക്ടേഴ്സ്. അപ്പോൾ ഈ വെക്ടറും, അതായത് ഈ റോ വെക്ടറും ഈ കോളം വെക്ടറും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ എന്താ കിട്ടുക? കറസ്പോണ്ടിങ് ടേംസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് ആഡ് ചെയ്യുക. അതായത് T1 ഇൻറ്റു x1 പ്ലസ് T2 ഇൻറ്റു x2 പ്ലസ് T3 ഇൻറ്റു x3 പ്ലസ് എക്സെട്ര Tk ഇൻറ്റു xk, എന്നിട്ട് അതിനെ സമ്മ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ദിസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇ ടു ദി പവർ ഓഫ് സിഗ്മ ഓവർ i ഈക്വൽ ടു 1 to n Ti ഇൻറ്റു xi, എക്സ്പെക്ടേഷൻ ഓഫ് ദാറ്റ് ക്വാണ്ടിറ്റി. ഇതാണ് ഈ എം ജി എഫ് എന്ന് പറയുന്നത്. എം ജി എഫ് എം ഓഫ് T1 T2 എക്സെട്ര Tk, ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ്പെക്ടേഷൻ ഓഫ് ഇ ടു ദി പവർ ഓഫ് സമ്മേഷൻ ഓവർ i ഈക്വൽ ടു 1 to k Ti ഇൻറ്റു xi. ഇനി ഇതിൻ്റെ എക്സ്പെക്ടേഷൻ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യണം. എക്സ്പെക്ടേഷൻ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ് വരിക? അതായത് എക്സ്പെക്ടേഷൻ ഒരു യൂണിവേരിയേറ്റ് വേരിയബിൾ ആണെങ്കിൽ, ഒരു സിംഗിൾ വേരിയബിൾ ആണെങ്കിൽ എക്സ്പെക്ടേഷൻ ഓഫ് ഇ ടു ദി പവർ ഓഫ് വൈ ഈക്വൽ ടു സമ്മേഷൻ ഓവർ വൈ ഇ ടു ദി പവർ ഓഫ് വൈ ഇൻറ്റു PMF ആണല്ലോ വരിക. ഇവിടെ ആ വൈക്ക് പകരം ഒരു സമ്മാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഈ എക്സ്പെക്ടേഷൻ എടുക്കുമ്പോൾ സമ്മേഷൻ ഓവർ x1, സമ്മേഷൻ ഓവർ x2 എക്സെട്ര സമ്മേഷൻ ഓവർ xk, then e to the power of sigma over I equal to 1 to n Ti into xi into PMF. ഡിസ്ക്രീറ്റ് റാൻഡം വേരിയബിളിൻ്റെ കേസിൽ എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ എടുക്കുമ്പോൾ അതിനെ വാല്യൂ ഇൻറ്റു പ്രോബബിലിറ്റിയാണ് എടുക്കുക. പക്ഷേ ഇത് മൾട്ടി വേരിയേറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് യു ഹാവ് ടു സം ഓവർ ഓൾ ദി വേരിയബിൾസ് x1 x2 എക്സെട്ര xk. ഓക്കെ, ഇനി ഇതിനെ നമുക്ക് ഒന്ന് മാനിപ്പുലേറ്റ് ചെയ്യാം. അതായത് ഇവിടെ ഈ P1 to the power of x1 ഇവിടെ ഉണ്ട്, ഇവിടെ e to the power of T1 into x1 ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അത് രണ്ടും കൂടി കമ്പൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് വരും? e to the power of T1 into P1 whole to the power of x1 ആണ് വരിക. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഈസ് e to the power of T1 into P1 to the power of x1. അതുപോലെ എല്ലാ ടേമും അങ്ങനെ മാനിപ്പുലേറ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഈ കോൺസ്റ്റൻറ്റിന് പുറമെ, അതായത് n ഫാക്ടോറിയൽ ഡിവൈഡഡ് ബൈ x1 ഫാക്ടോറിയൽ
ഇൻറ്റു x2 ഫാക്ടോറിയൽ ഇൻറ്റു എക്സെട്ര xk ഫാക്ടോറിയലിന് പുറമെ ഇ ടു ദി പവർ ഓഫ് t1 ഇൻറ്റു p1 ഹോൾ ടു ദി പവർ ഓഫ് x1 എക്സെട്ര ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, ഇനി ഈ ടേം എന്ന് പറയുന്നത് സത്യത്തിൽ എന്തിൻ്റെ എക്സ്പാൻഷനാണ്? ഇ ടു ദി പവർ ഓഫ് t1 p1 പ്ലസ് ഇ ടു ദി പവർ ഓഫ് t2 p2 പ്ലസ് എക്സെട്ര ഇ ടു ദി പവർ ഓഫ് tk pk ടു ദി പവർ ഓഫ് n എക്സ്പാൻഷനാണ്. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ അതേ റിസൾട്ട് നമ്മളിവിടെ വീണ്ടും ഉപയോഗിക്കുകയാണ്. സോ എം ജി എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ദാറ്റ് ഇസ് എം ഓഫ് t1 t2 എക്സെട്ര tk എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു സമ്മിൻ്റെ പവറാണ്. ഒരിക്കലും ഈ സമ്മ് എന്ന് പറയുന്നത് 1 ഒന്നുമല്ല. നേരത്തെ അത് 1 ആവാനുള്ള കാരണം അത് പ്രോബബിലിറ്റിയുടെ ടോട്ടൽ ആയതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇതാണ് നമ്മുടെ എം ജി എഫ് എന്ന് പറയുന്നത്. മൾട്ടിവേരിയേറ്റ് എം ജി എഫ് ആണിത്, മൾട്ടിനോമിയൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ്റെ എം ജി എഫ്. ഓക്കെ, ഇതിൽ ഈ P1 എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ P2 എന്ന് പറയുന്നത് ഒക്കെ എന്താണ്? പ്രോബബിലിറ്റീസ് ദാറ്റ് E1 ഒക്കേഴ്സ്, P2 probability that E2 occurs, etc. Pk probability that Ek occurs in a single trial. Okay, so this is the MGF. Okay, ഇനി നമുക്ക് ഇതിൽ തന്നെ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത്. ഒന്ന്, ഇതിൻ്റെ മൾട്ടിനോമിയൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനാണല്ലോ, x1 x2 എക്സെട്ര xkയുടെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനാണ്. ഇത് സത്യത്തിലൊരു ജോയിൻറ്റ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനാണ്, ജോയിൻറ്റ് PMF ആണ് ഇതിലുണ്ടാവുക. അപ്പോൾ അതിലെ ഇൻഡിവിജ്വൽ റാൻഡം വേരിയബിളിൻ്റെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എന്തായിരിക്കും? ദാറ്റ് ഈസ് ഓഫ് സം ഇൻട്രസ്റ്റ്. അതാണ് മാർജിനൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് xi എന്ന് പറയുന്നത്. എക്സൈസ് ജനറലായിട്ട് നമ്മൾ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ മാർജിനൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് x1 അതുപോലെ മാർജിനൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് x2 ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ഈ റിസൾട്ടിൽ നിന്ന് കിട്ടും. ഓക്കെ, മറ്റൊരു കാര്യം ഇതിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈ x1ഉം x2ഉം തമ്മിലുള്ള കോവേരിയൻസ് എന്താണെന്നാണ്. നമുക്ക് ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. ഈ മൾട്ടിനോമിയൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ട്രയൽസ് ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആണെങ്കിൽ പോലും അതിൻ്റെ റാൻഡം വേരിയബിൾസ്, അതായത് x1 x2 എക്സെട്ര xk റാൻഡം വേരിയബിൾസ് ആണുള്ളത്. ഇത് ഒരിക്കലും എന്തല്ല, ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് അല്ല. ഓക്കെ, ട്രയൽസ് ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആണ്, പക്ഷേ x1 x2 എക്സെട്ര xk ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് അല്ല. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് അല്ല എന്നുള്ളത് വളരെ വ്യക്തമാണ്. കാരണം x1 എന്ന് പറയുന്നത് നമ്പർ ഓഫ് EIs ഇൻ ദി റിപ്പീറ്റേഷൻ ഓഫ് n ട്രയൽസ് ആണ്. x2 എന്ന് പറയുന്നത് നമ്പർ ഓഫ് E2s ഇൻ ദി റിപ്പീറ്റേഷൻ ഓഫ് n ട്രയൽസ് ആണ്. ഇതൊരിക്കലും ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആയിരിക്കില്ല. കാര്യം ദാറ്റ് മേ ഡിപ്പെൻഡ് ഓൺ x3 x4 എക്സെട്ര xk. ഓക്കെ, അതാണ് ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ഇതിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. മറ്റൊരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത്, അപ്പോൾ കൊവേരിയൻസ് കണ്ടെത്തണം. ഇനി കൊവേരിയൻസ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ കൊവേരിയൻസ് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് കോറിലേഷൻ കോഎഫിഷ്യൻറ്റും കണ്ടെത്താൻ പറ്റും. ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് മറ്റൊരു ഷോർട്ട് വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.